लाबान ने बेशक बहुत सारिया विਉਂਤਾਂ बनाइया सी कि मैं अपन भेडा, क्योंकि उसकी गलबात तो पता लगता ये मेरे धियां आ, इन्हां तो पैदा हुए बच्चे भी मेरे आ। ये मेन चीज आ, यानी कि वो जिहड़ी चीज आ वो धड़कदी पई आ, लेकिन दूजे पासे उसनूं परमेश्वर का डर खांदा पिया। जिहड़ी हदबंदी परमेश्वर ने लाई हो आ ना, वो जिद्दां ये कह लो कि शेर पिंजरे च नहीं बंद कीता हुंदा, उत्थे बैठा गराउंदा तो बहुत आ, बड़ा गरड़ गरड़ करदा, पर कर कुछ नहीं सकता। लबान कर कुछ नहीं सकता। ये है परमेश्वर की ताकत। तीर कमाना ते चढ़े हुआ, तलवारां नंगियां होईयां है, लेकिन चला नहीं सकता। और अज भी परमेश्वर इस तरह काम करता, अगर असी अपने आप नूं उसके हत्थां च दे दईए, ਉਹਦੇ हत्थां च दे दईए कि तू फिर उसनूं काम करता देखो। लेकिन जिसले असीं अपने तरीके अपनाने फिर नहीं। परमेश्वर ने याकूब नूं कहा सी कि तू उठ ते हुण इत्थों चल। याकूब ने उसनूं धोखा नहीं दिता। याकूब अपने परमेश्वर की आवाज सुनता पिया, वो अपने परमेश्वर की बरकत लैके आया सी, चाहे किसी तरीके दे नाल भी उसनूं मिली, पर वो लैके आया सी। उस परमेश्वर ने रस्ते दे विच उसनूं दर्शन दे के वो जिहड़ी पौड़ी सी उसनूं दर्शन दिता उसने, और उसने कहा कि तू वापस इत्थे आएगा। और नेम बन्निया याकूब ने कि जे तू मैनू इत्थों दी वापस लैके जाएगा, जे मैं जिउंदा मुड़ आया, तो जो बरकत तू देगा उसका 10वां तेरा, 10वां हिस्सा तेरा, और मैं तू मेरा परमेश्वर उस तो बाद होगा। 20 साल बाद प्रभु ने मुड़ के उसने दर्शन दिता और उसने कहा कि हुण तू उठ और इत्थों तुर। और हुण वो अपने जिसले बच्चों नूं लैके आ रहा, ते जो उसका सौहरा आया तुसीं कह लो, उसदे बल बल उठदियां पईयां कि भेडां भी लै गया, सारा कुछ लै गया। बेशक उसने उसकी मेहनत 20 बारी बदली सी, लेकिन प्रभु ने फिर भी बरकत पाई। और जिस वेले उसदे नाल अत्याचार हुंदा पिया सी, प्रभु देखदा सी और प्रभु उसदे अनुसार अपनी बरकत बदल दिंदा सी, और प्रभु उसनूं ऐन भर के वापस लैके आया। और हुण जिसले इत्थे आया ते हुण वो कह रहा, लबान उसनूं कह रहा है ਧੀਆਂ भी मेरियां, ये बच्चे भी मेरे आ, ये ਜਿਹੜੇ आ बग तू देखदा पिया, भेडां बकरियां ये भी मेरे आ, तू मैनू लुट के लैके आया, पर प्रभु की खातर हुण तू जा सकदा। तो उसने कहा ठीक है, मैं तेरे वाल नहीं आऊंगा, तू मेरे वाल ना आई मुड़ के। और उत्थे उन्होंने नेम बनिया और उस जगह नूं उन्होंने अपने अपने अनुसार नाम दिते। किसी ने गवाही के पत्थरों का ढेर उत्थे ला दिता कि साडी हद असीं नहीं बदलना। किसी ने एक ने इब्रानी बोली दे विच वो कहता, एक ने अरामी बोली दे विच वो कहता। इसनूं चेते रखियो, अरामी और इब्रानी। गांह जाके असीं देखांगे जिस वेले असीं राजिਆਂ ਦੀ पोथी दे विच पहुंच जाएंगे। और जिस क्योंकि हुण वापस जाना इन्हां दे लई सजा होएगी जे जाणगे तां। सो इसे तरह प्रभु ने उन्हां नूं दोनां नूं शांति दे नाल प्रभु ने विदा कीता। अपने धीआं पुत्तां नूं उसने बरकत दित्ती। जो मारन आया सी, बंदी बनाउण आया सी, वो बरकत दे के जा रहा। यह है प्रभु की महानता। यह है जब प्रभु इंटरफेयर करता।
इस तरह करता और अज भी वो इस तरह काम करता, बिल्कुल इस तरह काम करता। मेरे तरीके नाल नहीं उन्हें काम करना, वचन के तरीके नाल काम करना। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बरकत, दोनों के लिए बरकत, दोनों शांतिपूर्वक उतों गए और दोनों ने प्रभु की हजूरी और आवाज नूं सुनिया। बेशक एक ने झड़क के रूप के विच सुनिया, पर सुनिया। इदां प्रभु अपने महान काम अपने चुने हुए दे लिए करता। याद रखो, यो ही बरकत साडे कोल, उस बरकत के कारण जो अब्राहम नूं मिली, फिर इसहाक नूं मिली, हुण याकूब दे कोल, उस बरकत के कारण प्रभु ये काम करता पिया, जिहड़ी उसने दित्ती, जिहड़ा उसने नेम बन्निया है, उस नेम दे लिए करता। सो आओ 32वें चैप्टर दे विच चलिए। 32वें भाव दे विच इसलिए असीं आ गए। असीं हुण 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 ताईं देखांगे, जिस नूं मिल जाए वो इस नूं पढ़ ले। मैं पढ़दी हां पास्टर जी। जरूर जी। याकूब ਦੀ ਅਸਾਉ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਿਲੇ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਿਨਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਘੱਲੇ। ਏਸਾਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਦ, ਗਧੇ, ਇੱਜੜ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਆਦਮੀ ਹਨ। ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ 2 ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਏਸਾਓ ਪਹਿਲੇ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਕਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸਾਓ ਲਈ ਇਹ ਸਗਾਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ, 200 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ 20 ਬੱਕਰੇ, 200 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ 20 ਭੇਡੂ, 30 ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, 20 ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਨ, 20 ਖੋਤੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਖੋਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਮਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸਗਾਤਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਆਦਿ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸਾਓ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਗਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੌਕਰ ਸਗਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਆਪ ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਥਾਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਘੱਲਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 400 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਧੇ, ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਲ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਆ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਗਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਦਲ ਗਧੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਆ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੋਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਓ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 32 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਨੀਏਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੋਲ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਬੋਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਨੀਏਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਜਦੋਂ ਪਨੀਏਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਟ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦੀ ਜੋੜ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ 32ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਸ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਉਸਨੂੰ ਲਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲਬਾਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ। ਲਾਬਾਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਟ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਟ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੋਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। 7 ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘੱਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਉੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘੋੜੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਜੋ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸੋ ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਸਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇਖੇ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਾਹਿਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ 400 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। The first of all is ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁਲਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, which is a little bit nonsense. ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਪਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ,
हाँ हुण तां तूं पूरा पूरा यार अपना बचाव कर सकदा, दौड़ सकदा जे तूं चाहें। तूं पहिलां भी दौड़ा सी उत्थों, फिर तूं हुण जिसले उत्थों भी तूं अपने बाप कोलों भी दौड़ा, अपने सहुरे कोलों भी दौड़ा, तो तूं विश्वास करदा कि मैं इदां ही काम कर सकदा, होर किसी तरीके नाल काम नहीं कर सकदा। और हुण तूं अपने भरा को भी दौड़ना मंगदा, तरीके लभदा पिया। तो प्रभु ने उस दे पट ते हत्थ मारिया और उसदी जिहड़े पट दा जिहड़ा जोड़ ਉਹ ਹਿਲਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ तेरे तरीके नहीं चलने, ਹੁਣ तू मेरे ते विश्वास करेगा। जिसले फिर सवेर हुई तो उसने देखा ये तो ये दिस इज नॉट अ मैन, ये प्रभु आ। तो फिर उसने उस दियां चरण फड़ लिया, कहंदा कि नहीं, जिन्नी देर तक तू मैनू बरकत नहीं देगा मैं तेनू जान नहीं देना। तो प्रभु ने उसने पूछा तेरा नाम क्या? उसने क्या याकूब, आज तो बात तो इसराइल का। याकूब का मतलब है धोखेबाज, जिदा कि असीं कह दईए चलाक आदमी। और जिस वेले असीं इसराइल नूं देखते हैं, इसराइल के कई मतलब है, लेकिन उसदे विच एक मतलब है मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमार। और याकूब ने फिर उसनों पूछा तेरा नाम क्या? पर नाम दस्या क्यों नहीं परमेश्वर ने अपना? असीं इन्ना तो नामां दे पिछे दौड़ते हैं, परमेश्वर का नाम आ है तो नाम क्यों नहीं दस्या उसने? उसने तू कित्थों लेना? इस तो बाद एक होर ने भी नाम पुछना, उदों भी चेते रखियो। उन्हें भी पुछना कि मैं किहड़े नाम दे नाल वापस जावां, ते उहनूं भी परमेश्वर ने कहा सी मैं हाँ जो मैं हाँ। प्रभु ने अपना नाम नहीं दस्या सी उहनूं भी, अपना नाम प्रभु ने मूसा नूं भी नहीं दस्या सी। प्रभु ने कहा सी मैं हाँ जो मैं हाँ। नाम प्रभु ने इहनूं भी नहीं दस्या, याकूब नूं भी नहीं दस्या, पर असीस दित्ती और चल गए। That's more important. That is more important. प्रभु की जिहड़ी असीस आ वो सब तो ज्यादा इंपोर्टेंट है। सो उसनूं असीस मिली और प्रभु उस तो चल गया। और हुण इस वेले लंगड़ा के तुरदा पिया, हुण नहीं दौड़ सकदा। और सानू गां दस्सिया गया कि अज हुण भी इजराइली उस पट का मांस नहीं खांदे। सो आओ हुण असीं, प्रभु ने उसनूं दिखाया कि मैं किहनूं लैके आया। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिद्दां मैं लबान दे नाल काम कीता सी, मैं उद्दां मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी काम कीता आ। मैं किहनूं लैके आ रहा, हुण प्रभु ने उसनूं दिखाउणा। सो आओ असीं 33वें भाग दे विच आ गए हां और कोई जाना इस दियां पहलियां 15 आयतां पढ़दे। ओके, मैं पढ़ने वास्ते ਯਕੂਬ ਦਾ ਅਸਾਉ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਯਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਉ ਆਪਣੇ 400 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਿਹਾ ਦੀ, ਰਖੇਲ ਦੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਲਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਖੇਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਸਨ। ਯਕੂਬ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਏਸਾਉ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਈਸਾਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ ਹਨ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਈਸਾਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਰਖੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਿਉ ਕੇ ਈਸਾਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਈਸਾਊ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਦਲ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਈਸਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਈਸਾਊ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਈਸਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਈਸਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਈਸਾਊ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਸਕੋਥ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੋਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦੋ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਕੂਬ ਪਦਮ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਹਮੋਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ 100 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਨੇ ਏਲਹੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਗੱਭੇ ਸਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਸੀਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਸੀਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੌੜਾ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰੋਕਦਾ? ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰੋਕਦਾ? ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਜੋ ਬਦਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 400 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਿਓਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਸ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਜੋੜ ਹਿਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਫੇਰ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੋਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਡਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੋਤੇ, ਫਿਰ ਬਲਦ ਗਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਬਦਲਿਆ ਆ ਸਾਊਲ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਰੋਇਆ। This is how God works। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਸੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਖੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਸੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਾਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਲੇਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਰੇਚਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਅਸਾਉ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਅਸਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਦਲਿਓ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਸਗਾਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੌਕਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਸਣਾ ਚਾਹ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਸੋ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਉ ਆ, ਉਹ ਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੀ ਭਰੀ ਵਾਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਘਾਹ ਕਾਫੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੋਥ ਦੀ ਵਾਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੋਥ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਏਸੋ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦੋਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਗਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਵਾ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ। ਬੋਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 20 ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, 20 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਯਸੂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਯਸੂ ਜੋ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਯਸੂ ਆਪ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਬਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੀਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਭਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਦਾਖਲ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੂ, ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਭੜਕਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਤੂੰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਆਮੀਨ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੱਲ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖਿਓ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ।